अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि सूरह फातिहा की तिलावत के दौरान हम किस सीधे रास्ते की दुआ करते हैं और क्या हम वाकई उस रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں خیال، عمل اور برتاؤ کا ہمیں وہ طریقہ بتا جو بالکل صحیح ہو اور جس میں غلط بینی، غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی سعادت اور فلاح حاصل کر سکیں۔ یہ وہ درخواست ہے جو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے انسان اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، تاکہ قرآن پاک میں موجود اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو صحیح لگ رہی ہو حقیقت میں وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، یہ حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، آپ خود بھی نہیں۔ ہدایت کو بھی میں یہاں ذرا آسان الفاظ میں ایک مثال کے ذریعے بیان کر دوں۔ فرض کریں آپ سے کوئی انجان آدمی کسی جگہ کا ایڈریس پوچھتا ہے تو یہاں آپ اس کی اصلاح دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اسے لفظی طور پر بتا دیں کہ فلاں گلی سے رائٹ لینا ہے، فلاں گلی سے لیفٹ لینا ہے اور فلاں نمبر کا گھر یا بلڈنگ وہ آپ کی منزل ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو پریکٹیکلی ہدایت دے سکتے ہیں، جیسے اس نے آپ سے ایڈریس پوچھا تو آپ اس کو لفظی طور پر سمجھانے کے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ آپ کہیں گم نہ ہو جائیں، اور اس طرح آپ اس کے ساتھ جا کر اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر آ جائیں۔ یہ بھی ہدایت ہی ہے جو کوئی آپ سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پوچھ لیتا ہے اور آپ اسے یا تو راستہ بتا دیتے ہیں یا خود اسے چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اسے صرف راستہ بتا کر بھیج دیتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی عمل کرے گا۔ لیکن زیادہ افضل عمل یہاں یہ ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ چلے جائیں اور اسے بغیر اپنے اوپر ڈیپینڈ کیے ڈائریکٹ اس کی منزل تک پہنچا دیں، تو یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے ہدایت کا طلبگار ہے تو سیدھا راستہ بتانا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے چھوڑ کر نہیں بھی آتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے راستہ غلط بتایا تو یہ آپ کے لیے گناہ ہوگا، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس اجنبی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں اس آیت میں آپ ہدایت یا ڈائریکشن یا گائیڈنس اس ہستی سے مانگ رہے ہیں جو کسی بھی حال میں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتائے گا اور آپ کی منزل کے پہنچنے تک اس کی ہدایت آپ کے شامل حال رہے گی۔ قرآن پاک اصل میں ہدایت کا ہی سرچشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر کے اپنی ذمہ داری ختم نہیں کر دی، بلکہ اس کتاب میں بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو بھٹکنے سے بچا لے گا اور آپ کے ہر فیصلے میں اس کی ہدایت اور توفیق ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب آتے ہیں اس سورہ کی آخری آیت کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہم نے ہدایت کا راستہ تو مانگ لیا، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اس راستے کا ذکر اسی آیت میں کیا گیا ہے، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ جس پر قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو بھی شخص یا جو بھی گروہ چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری رحمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ یعنی انعام پانے والوں سے مراد وہ لوگ نہیں جو تیری دنیاوی نعمتوں سے تو سرفراز ہے، لیکن در حقیقت وہ تیرے غضب کے مستحق ہے۔ یہاں میں انعام کو واضح کر دوں جس کو حاصل کرنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ میں سے اکثریت کے مطابق انعام کا مطلب دنیاوی خوشحالی ہے، جیسے کہ گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ کوئی انعام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا رزق ہے اور جس میں آزمائش چھپی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر اللہ کا بہت انعام ہے یا اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے اس سے، بلکہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس فراوانی کے چکر میں کہیں میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا۔
वरना अगर आप इनाम को पैसे प्रॉपर्टी के पैरामीटर पर सोचते हैं तो यहाँ मैं ये वाजे कर दूं कि दौलत के अंबार फिरौन, नमरूद और कारून के पास भी बहुत थे। उनके पास तो इतनी दौलत थी जो आज की दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क के पास भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का उन पर इनाम था, बल्कि वो भी आजमाइश थी। उनको दौलत के जरिए और नबियों के जरिए आजमाया गया था, लेकिन वो लोग दौलत के नशे में इतने ज्यादा भटके हुए थे कि उनका अंजाम आज हर मुसलमान जानता है। दरअसल इनाम वही है जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी शामिल हो और वो आपसे खुश होकर आपको जन्नत का हकदार बना दे। मेरे ख्याल में इससे अच्छा और पायदार इनाम हो ही नहीं सकता। दुनिया के मालो दौलों तो चंद रोज के हैं, इसमें जवाल है, मगर अल्लाह का इनाम हमेशा अमर रहेगा और कभी न खत्म होने वाले खजाने हैं उसके पास, जिनको खो जाने का डर भी नहीं है और आप हमेशा के लिए मुस्तहिक हो सकते हैं। अब आप खुद फैसला कर ले कि दुनिया का इनाम बेहतर है या आखिरत का। इस आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह की पनाह मांगी गई है कि उन लोगों का रास्ता मत दिखा जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ और जो भटके हुए हैं। यहाँ अक्सरियत की बदकिस्मती और कम अकली ये है कि जिन लोगों पर वाकई में अल्लाह का इनाम हुआ है, ये उन्हीं की कब्रों पर जाकर अपने लिए बख्शिश और मदद मांगते हैं। हकीकत में यही लोग भटके हुए हैं। अगर आपके वालिदैन किसी पीरो मुर्शिद के मुरीद है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उनकी अंधी तकलीद करते हुए आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े, बल्कि अगर आप पर हिदायत का रास्ता वाज़े हो गया है तो अपने आप को बचाना और अपने वालिदैन को बचाना आप पर फर्ज है। दीन इस्लाम में अगर किसी की हिदायत करने का हुक्म दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे नबी और सहाबा कराम और वो शोहदा कराम जिन्होंने दीन इस्लाम के गलबा के लिए अपने जानो माल नजराने के तौर पर पेश किए। यही तो है वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है और जो भी इनके रास्ते पर चला है वो भी अल्लाह के इनाम और रहमत का मुस्तहिक हुआ है। तो अगर अतात करनी ही है तो उनकी करो ना जिनकी अतात में अल्लाह की अतात भी शामिल है। मैं फिर से ये वीडियो लगा रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुल सके। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। मिसाल आपके सामने है, ऐसे ही लोगों पे अल्लाह का गजब नाज़िल होता है और इसके पीछे जितने भी लोग बैठे हैं सब अंधी तकलीद में लगे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मौलवी का कौन सा वक्त बिगड़ गया है और किन नवाजिशों को हासिल करना चाहता है ख्वाजा से। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का लिबास इस आदमी ने जेब तन किया हुआ है और जैसा खाना ये रात को खाकर सोता होगा, आज भी करोड़ों इंसानों को ये सब नसीब नहीं है और ये कहता है कि मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मुझे नवाज दो, ये वो। हकीकत में इसका वक्त वाकई बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह ये लोगों को गुमराह कर रहा है और अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है, तो इससे ज्यादा इंसान का वक्त क्या ही बिगड़ सकता है। गैर मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। यही तो है वो भटके हुए लोग जिन पर अल्लाह का गजब है। आप खुद सोचे कि एक तरफ इनसे बचाव का रास्ता आप अल्लाह से मांगते हो और फिर इन्हीं की पैरवी करते हुए अपने ऊपर जन्नत को हराम कर लेते हो। जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा की एक एक आयत को अपने जहन में रखा करें और हर मतलब को समझने की कोशिश किया करें, ताकि आपको पता हो कि आप किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। ऐसे पाखंडियों के पास जाकर हिदायत मांगने से अच्छा है आप डायरेक्ट अल्लाह से हिदायत मांगे। यकीन करें उसके और आपके बीच में कोई नहीं है। उसने आपके और उसके बीच में बात करने के लिए किसी को भी असाइन नहीं किया हुआ। वो डायरेक्ट ही सुनता है सबकी, वो आपकी भी सुनेगा, बस आप उससे मांगने वाले बनो। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सही रास्ता दिखाए और उसकी हिदायत और तौफीक आपके और मेरे शामिल हार रहे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।